Praise be to God once again. We thank God for this time He has given unto us to come to this Bible study in the evening time through Zoom technology. We glorify God for that. We bring greetings from Kodambagan Christian Assembly, Chennai, to each one of you in Chennai, Tamil Nadu, South India, and across India and abroad. We are going to start with an opening prayer. I request Brother Shaji John to please pray. Brother Shaji John to pray the opening prayer. I think there's some problem there. I request Brother Willie Johnson from US to pray. Okay, shall we pray? Dear Lord, our Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given us, O Lord. This time that we can spend with thy word. We are grateful. We thank thee for all the things that you have done for us in the past days and months. You have protected us from the COVID-19, Lord. We ask you to keep us under thy mighty wings so that none of us are harmed by the virus. We also are grateful for giving us such wonderful time that we could spend time with thy word, Lord, especially this time that you have given us, where we could listen to thy servant, speak to us from thy word. We ask you to give thy speaker insights and knowledge that he has been guided through the Holy Spirit, and also help us to dwell in it, O Lord. And also we ask you to give spiritual wisdom to him, O Lord. O Lord, we are grateful, and help him to discern the thoughts and give it to us. And we also ask the Spirit's guidance for each one of us, O Lord. We thank you for the wonderful work of salvation that you have given to us, O Lord. You chose us before the foundation of the world, and you have really kept us safe, O Lord. We ask you to help us to understand the truths so that we can glorify thee and use it in our day-to-day life, O Lord. We also know that you are there watching. We ask you to keep this internet connection safe, O Lord, so that we can listen to thy word, O Lord. We also think about the translator, O Lord. We commit him into the hand, give him the right words, and help him to listen and interpret the message, O Lord. We also know that you're there and watching, O Lord. We know you're a wonderful and almighty God in whom we put our trust. Yet you have given us this wonderful privilege to come to thy presence and listen to thy word. We are thankful for this, O Lord. We are also grateful. You're a merciful God, O Lord. Without thy mercy, we cannot come into thy presence. And it's because of your death, because of the death of thy Son on the cross of Calvary, and it's because of his grace that we could come and listen. And we ask you to bless us, O Lord. This time be a time where we could rejoice and understand thy word and truths, O Lord. Especially we ask your blessings on each one of us and on the speakers and the translator, Lord. Especially we commit all our needs into the hands, and let this be a time of rejoicing, and we ask your blessings in the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Now we are going to the next session. It is a singing session. We request from Tanjavur, Brother Cherian Johnson
to lead us with few songs, 2 or 3 songs in singing time. Brother Cherian Johnson from Tanjavur, over to you. இந்த பாடல் மலையாளத்துல இருக்கு. அது தமிழாக்கம் செய்தது நான் தான். என்னாலும் ஸ்துதித்திடுவோம் இயேசு ராஜாதி ராஜாவையே, நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம் என்ற பாடலை பாடு. என்னாலும் ஸ்துதித்திடுவோம் இயேசு ராஜாதி ராஜாவையே, நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம், நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம். நாளும் துதித்திடுவோம் இயேசு ராஜாதி ராஜாவையே, நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம், நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம். ஆதியும் அவரே, அந்தமும் அவரே, அற்புத ரட்சகரே. ஆதியும் அவரே, அந்தமும் அவரே, ரட்சகரே. நம்மை தேடி பூவில் வந்து தந்தீவனே, அன்பொரு ஸ்நேகிதரா. நம்மை தேடி பூவில் வந்து தந்தீவனே, அன்பொரு ஸ்நேகிதரா. நாளும் துதித்திடுவோம் இயேசு ராஜாதி ராஜாவையே, நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம், நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம். ஐஸ்வர்யமுள்ளவர் நம்மை நினைத்து தருவீரானாரே. ஐஸ்வர்யமுள்ளவர் நம்மை நினைத்து தருவீரானாரே. அவரின் அளவற்ற கிருபை தினமும் நாம் தியானிப்போம். அவரின் அளவற்ற கிருபையை தினமும் நாம் தியானிப்போம், ஆழ்த்தி துதித்திடுவோம். நாளும் துதித்திடுவோம் இயேசு ராஜாதி ராஜாவையே, நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம், நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம். வானமும் பூமி எல்லாம் படைத்தவர் நமக்காக மரக்குரிசில். வானமும் பூமி எல்லாம் படைத்தவர் நமக்காக மரக்குரிசில். மேலே சேர்த்து தாபம் தன்மேல் சுமந்து துதிப்போம். நம்மை நேசித்த தாபம் தன்மேல் சுமந்து தீர்த்தவரே. நாளும் துதித்திடுவோம் இயேசு ராஜாதி ராஜாவையே, நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம், நாம் எல்லாரும் பாடி புகழ்த்திடுவோம். நன்றியால் உள்ளம் நன்று நிறைந்து வந்தனம் செய்திடுவோம். நன்றியால் உள்ளம் நன்று நிறைந்து வந்தனம் செய்திடுவோம்.
Don't unmute him. ஜோதி தீடும் சுத்த ஜோதி ஆரூபியே யுவேலையில் ஆடிய நெஞ்சம் பாரிலோ ஆரூபியே யுவேலையில் ஆடிய நெஞ்சம் பாரிலோ கழுத்தின கொடுக்கும் பெற்றோருண்டோ மீன் கேட்டால் பாவை அருள்வாருண்டோ கழுத்தின கொடுக்கும் பெற்றோருண்டோ கொள்ளாத கூட செய்தி நலம் அருள்வார் கொள்ளாத கூட செய்தினார் அருள்வார் பரிசோத்த கூட்ட நடுவில் தொலை தீடும் வேலையில் ஆடிய நெஞ்சம் பாரிரோ ஆரூபியே வேலையில் ஆடிய நெஞ்சம் பாரிரோ சோத்தாம் விரும்பும் சுத்த ஜோதியே விரும்பா அசுத்தம் யாவும் போகுமே சோத்தாம் விரும்பும் சுத்த ஜோதியே விரும்பா அசுத்தம் யாவும் போகுமே பாவினீச்ச பாவினானையா தேவ இரக்கம் செய்ய மாட்டீரோ பாவினீச்ச பாவினானையா தேவ இரக்கம் செய்ய மாட்டீரோ பரிசோத்த கூட்ட நடுவில் ஜோதி தீடும் சுத்த ஜோதி ஆரூபியே யுவேலையில் ஆடிய நெஞ்சம் பாரிரோ ஆரூபியே யுவேலையில் நெஞ்சம் பாரிரோ பாரும் தாந்தையே எந்த உள்ளத்தை யாரும் காண உள்ளங்கள் கோலத்தை பாரும் தாந்தையே எந்த உள்ளத்தை யாரும் காண உள்ளங்கள் கோலத்தை பாடம் நோந்து மருளுகின்றேன் ஆரோபியே யுவேலையில் ஆடிய நெஞ்சம் பாரிரோ ஆரோபியே வேலையில் ஆடிய நெஞ்சம் பாரிரோ துணை வேண்டும் தகப்பனே உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டு துணை வேண்டும் தகப்பனே உலகிலே என்னை எதிர்க்கும்
மோசம் இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். சிலுவை என் முன்னால், உலகம் என் பின்னால் என்ற பாடல். இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். சிலுவையின் முன்னால், உலகமின் பின்னால், சிலுவையின் முன்னால், உலகமின் பின்னால், இயேசு சிந்திய குருதியினாலே விடுதலை அடைந்தேனே. இயேசு சிந்திய குருதியினாலே விடுதலை அடைந்தேனே. இயேசுவின் பின்னால் மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். அச்சமும் இல்லை, அதிர்ச்சியும் இல்லை, அடியேன் உள்ளத்திலே ஆண்டவரேசு அடைக்கலம் அன்றோ, ஆதலால் குறையில்லை. ஆண்டவர் முன்னால், அகிலமின் பின்னால், ஆண்டவர் முன்னால், அகிலமின் பின்னால், அன்பரேசுவின் வார்த்தையினாலே விடுதலை அடைந்தேனே. அன்பரேசுவின் வார்த்தையினாலே விடுதலை அடைந்தேனே. இயேசுவின் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். சிலுவையின் முன்னால், உலகமின் பின்னால், சிலுவையின் முன்னால், உலகமின் பின்னால், இயேசு சிந்திய குருதியினாலே விடுதலை அடைந்தேனே. இயேசு சிந்திய குருதியினாலே அடைந்தேனே. தாயும் அவரே, தந்தையும் அவரே, தரணியில் நமக்கெல்லாம் தேயர்கள் நம்மை செவ்வழி நடத்தும் தெய்வம் அவரன்றோ. ஆயனை முன்னால், அனைத்துமின் பின்னால், ஆயனை முன்னால், அனைத்துமின் பின்னால், அழைக்கும் இயேசுவின் அன்பு மொழியிலே ஆறுதல் அடைந்தேனே. அழைக்கும் இயேசுவின் அன்பு மொழியிலே ஆறுதல் அடைந்தேனே. இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன்,
பாரமின் பின்னால் சிலுவையின் முன்னால் உலகமின் பின்னால் இயேசு சிந்திய குருவினாலே விடுதலை அடைந்தேனே. இயேசு சிந்திய குருவினாலே விடுதலை அடைந்தேனே. இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன், பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். Praise be to God. Thank you, Brother Cherian Johnson from Tanjavur, for singing those wonderful 3 songs for us and putting us on track with the message that we are going to listen. Now we are during these COVID-19 times, coronavirus times. We are in this kind of meetings because we are unable to go to the churches and have fellowship with God, neither in Bible study or gospel work or prayer meeting or most important of everything, the worship meeting. We are unable to really come to the presence of God in our church at our local assemblies. But now we have this kind of access through Zoom technology to learn the Word of God, the Bible study. We praise God for that. And we have this evening with us Brother Shaiju Varghese from Stewart's Bible College, Chennai, and he will be taking from 1 Peter. He has been taking from the book of 1 Peter for the past few weeks, some weeks, and he has been encouraging us with very many wonderful words, even in the difficult times. And we understand that trials are part of life. That is what we come to understand from the teachings and from the Word of God. And we know that trials are part of life, and we have to. It is purposeful also. It is trials part of life, and it is temporary. It is not everlasting. It is temporary, and it is distressing also sometimes. But God is in control of everything. All the trials, God is in control. And the joy that he has told us, God speaks to us through the joy from the Word of God, is unconditional. It is present joy, and it is lots present joy. And the third is we come to understand it's great joy, migilda sandosham, and related to future, and the joy is related to future, and many other things Brother Shaiju Varghese had shared to us. We thank God for what the Lord is doing through this servant of God. We glorify God for him. And we have also with us today evening Brother Silas from Saligram Christian Assembly, and he will be translating the message from English to Tamil. And we praise God for Silas also. We thank God for him. Every Saturday evening he is present and makes himself available for this program of Bible study. Now, we request, we thank every one of you for joining in, and we pray and be in a prayerful heart that you will be blessed with the Word of God. And we are going to go into the message time. And before that, we request Brother Titus from Saligram Christian Assembly to pray for the blessing of the message. Brother Titus. Okay. அன்பின் தேவனே, இந்த இரவு வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அன்றுவரே, இந்த இரவு வேளையில் கூட உம்முடைய சமூகத்திலே இந்த சாதனத்தின் மூலமாய் தரைக்கிறதுக்கு கிருபை பாராட்டினதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த காலத்திலும் கூட நாங்கள் லாக்டவுனாய் வீட்டிலே அடைந்திருந்தாலும் கூட உம்முடைய நற்செய்தியை கேட்கும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, ஒரு நல்ல பாடலை கேட்டோம்.
திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் என்ற ஒரு நல்ல பாடலை கேட்டோம். ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையிலும் கூட இருள் சூழ்ந்த காலத்திலே நாங்கள் கடந்து சென்றாலும் கூட ஆண்டவரே, ஒளியாய் நீர் எங்களோட கூட இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நீங்கள் எங்களை இந்த திரும்பி பார்க்காமல் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நீர் எங்களை நகர்த்தி கொண்டு வருவதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, விசுவாசத்தை தொடக்குகிறவர் அதை இறுதி மட்டும் முடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்ற வேதத்திலே பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த இரவேளையிலும் கூட நாங்கள் நம்முடைய வேத வசனத்தை தியானிக்கும்படியாய் கூடி வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, வேதத்திலே அதிகமான முத்துக்கள் உண்டு. அதிலே நாம் தியானித்து அந்த முத்துக்களை எடுத்து ஆண்டவரே வாழ்க்கையிலே அதை பயன்படுத்துறதுக்குரிய சாக்கியத்தை எங்களுக்கு தாரும். ஆண்டவரே, பேசுற தாசனை ஆசீர்வதித்தரலும். ஆண்டவரே, மொழிபெயர்க்கிற தாசனை கூட ஆசீர்வதித்தரலும். எல்லாவற்றையுமே பார்த்து ஒப்படைக்கிறோம். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் வேலைக்கு பிதாவே. Amen. Thank you, Brother Titus Smith, for the prayer, and God bless you. And now, even if any internet connection is there, internet failure is there at your homes or here, please reconnect, and we'll be back, God willing, with the Bible study at that moment, so that we would be in track. Now the time I give over to Brother Shaiju Varghese and Brother Silas. Over to Shaiju Varghese and Brother Silas. May the name of the Lord be glorified. I thank the Lord for this another opportunity to share God's word this evening with all of you. Here in our place, it is a very good climate. Raining and thundering is going on. இங்கே என்னுடைய பகுதியிலே மிக அருமையான சூழ்நிலை இருக்கிறது. அதிகமான மழையும் இடியும் அங்கே இருக்கிறது. But at the same time, there is chances to have some issues with the network. அதனாலே இந்த நெட்வொர்க் உரிய காரியங்களிலே சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். But even if it is disconnected, please stay in line. So I will be joining back soon. ஆகவே ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் நீங்கள் இருங்கள், நான் மறுபடியுமாக உங்களோடு கூட சேர்ந்து கொள்வேன். Let us pray that the Lord may help us this evening to consider His word for His glory. அவருடைய நாம மகிமைக்காக அவருடைய வசனத்தை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. We are studying from 1 Peter chapter 1. நாம் 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து படித்துக் கொண்டு வருகிறோம். And in the first session we considered verses 1 and 2. There we read about the anticipation in a world of affliction. ஆகவே முதல் மற்றும் 2 வசனங்களிலே இந்த பிரச்சனை நிறைந்த இந்த உலகத்திலே நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு எவ்விதமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம். Then from verses 3 to 5 we considered praising God in a world of problems. 3லிருந்து 5 உள்ள வசனங்களிலே மறுபடியுமாக இந்த பிரச்சனையிலிருந்த உலகத்திலே தேவனை எப்படி ஸ்தோத்திரிப்பது என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Then we considered verses 6 and 7. There we understood about pleasure in a world of perils. 6 மற்றும் 7 வசனங்களிலே அழிவு நிறைந்த இந்த உலகத்திலே எவ்விதமாக நாம் சந்தோஷத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். This evening we are going to consider verses 8 and 9 from 1 Peter chapter 1. இப்பொழுது 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 8 மற்றும் 9 வசனங்களை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். Here we have the topic of devotion to the Lord in a world of difficulties. இந்த பிரச்சனை நிறைந்த இந்த உலகத்திலே தேவனிடத்தில் நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பை இந்த இடத்திலே காட்டுகிறார். Devotion to the Lord in a world of difficulties. இந்த பிரச்சனை நிறைந்த உலகத்திலே தேவனிடத்தில் நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு. Let us read verses 8 and 9. 8 மற்றும் 9 வசனங்களை நாம் படிப்போம். அவரை நீங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள். இப்பொழுது அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து
சொல்ல முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாயிருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் கலிகூர்ந்து உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள். Let us pray that the Lord may speak to us from these two verses this evening. ஆகவே இந்த இரண்டு வசனங்கள் மூலமாக இந்த சாயந்திர வேளையிலே நம்மோடு பேசும்படியாக நாம் ஜெப சிந்தையோடு கூட அமர்ந்திருப்போம். Yes, we are going through a time of difficulties. நாம் இப்பொழுது ஒரு பிரச்சனை நிறைந்த உலகத்திற்குள்ளாக சென்று கொண்டிருக்கிறோம். Literally, we understand that we are in a stage where we do not know what is really going to happen in the next moment in this world. இந்த உலகத்திலே அடுத்த நிமிஷத்திலே என்ன நடக்கும் என்ற ஒரு நிச்சயம் இல்லாமல் தான் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். So everybody in this world are facing the difficulties and the problems because of the COVID-19. இந்த COVID-19 மூலமாக ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையிலே பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளை நாம் சந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். Now what Apostle Peter says here is, ஆனால் இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு என்ன சொல்கிறார் என்றால், even though we are in the pit of difficulties, நாம் இந்த பிரச்சனை என்கின்ற உளையினோடே நாம் இருந்தாலும், even though we are temporarily distressed by all these difficulties, இந்த தற்காலிகமான இந்த பிரச்சனைகளினாலே நாம் பல வகையான துன்புறுத்தலுக்கு உட்பட்டாலும், we have an unseen savior with us. காண முடியாத இரட்சகர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். And that is the confidence about which Peter is talking about in these two verses. இந்த இரண்டு வசனங்களிலே இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை குறித்து தான் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Yes, Peter says that our unseen savior is standing with us in the furnace of difficulties. இந்த அக்னி ஜுவாலையின் உடைய இந்த பிரச்சனைகளின் நடுவிலே காண முடியாத நம்முடைய இரட்சகர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று இங்கே சொல்லுகிறார். Even though we cannot see him, நாம் அவரை பார்க்க முடியாமல் இருந்த போதிலும், he is with us in our trials. நம்முடைய இந்த சோதனைகளிலே நம்மோடு கூட இருக்கிறார். But the question this evening that we need to answer is, ஆனால் இந்த இடத்திலே கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு சொல்ல வேண்டிய பதில் என்னவென்றால், how much are we really devoted to this unseen savior as we face different difficulties in our lives? இவ்விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல வகையான பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த காண முடியாத இரட்சகரிடத்திலே அவரிடத்திலே நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு எவ்விதமாக இருக்கிறது? How much are we devoted to our unseen savior as we face different difficulties in each of our lives? நாம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலே பல வகையான பிரச்சனைகளை நாம் சந்திக்கும் பொழுது அந்த காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே எப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். So now Apostle Peter is talking about four important things in relation to the devotion we need to have towards our unseen Lord Jesus Christ. ஆகவே இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு நான்கு வகையான கூற்றுகளை இந்த பிரச்சனைகள் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய நாம் காண முடியாத இந்த இரட்சகரிடத்திலே, அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே கொள்ள வேண்டிய அர்ப்பணிப்பை குறித்து இந்த இடத்திலே சுட்டி காட்டுகிறார். Or in other words, what are the important realities involved in the concept of devotion to the unseen savior? அல்லது இன்னொரு விதத்திலே நாம் காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பினுடைய இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை இந்த இடத்திலே அங்கே சுட்டி காட்டுகிறார். Four things are very clearly highlighted here. இங்கே நான்கு காரியங்கள் மிக தெள்ளத் தெளிவாக அங்கே சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. Number one, முதலாவதாக, devotion to the Lord involves faith in the unseen savior. இந்த தேவனிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு எதில் இருக்கிறது என்றால் காணக்கூடாத அந்த இரட்சகர் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை காட்டுகிறது. Yes, devotion involves faith in our unseen savior. காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்தில் நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய விசுவாசமானது அங்கே அர்ப்பணிப்பாக அங்கே கருதப்படுகிறது. Even in the previous verses, we have already considered that trials are allowed in our life to purify our faith. அங்கே 7வது வசனத்திலே கூட சொல்லப்பட்டுள்ளது, நம்முடைய விசுவாசத்தை அங்கே சுத்திகரிக்கும்படியாக அந்த சோதனைகளானது நமக்கு அனுப்பப்படுகிறதாக நாம் பார்த்தோம். Now when we come to verse 8 here, Apostle Peter is speaking about believing in Jesus Christ even though we do not see him.
அங்கே 8வது வசனத்திலே வரும்பொழுது நாம் அவரை காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் நாம் விசுவாசம் வைக்கிறோம் என்று அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார். That's the major concept which is emphasized by Peter in this verse. ஆகவே இந்த வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இதை மிக முக்கியத்துவமாக அந்த இடத்திலே அங்கே சுட்டிக்காட்டுகிறார். Yes, if we want to have the true devotion to our Lord Jesus Christ, we need to continue to have faith in our unseen Savior. ஆகவே தொடர்ச்சியாக நாம் தேவனிடத்திலே அர்ப்பணிப்போடு நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே தொடர்ச்சியான விசுவாசம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. When Apostle Peter was writing about this faith in this unseen Savior, இந்த அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு காண முடியாத இரட்சகரிடத்திலே உள்ள விசுவாசத்தை குறித்து அவர் எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுது I am sure that he will be very much aware about the incident that happened with Thomas when our Lord Jesus Christ appeared to them. அதாவது இந்த எழுதி கொண்டிருக்கும் போது பேதுருவுக்கு நிச்சயமாக தோமாவுடைய அந்த சம்பவமானது அவருடைய ஞாபகத்தில் வந்திருக்கும். அதாவது இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வெளிப்படும் பொழுது உள்ள அந்த சம்பவம். We know about Thomas. நாம் தோமாவை குறித்து அறிந்திருக்கிறோம். We see there was a time in which he was doubting, a doubting Thomas. அங்கே அவனுக்கு சந்தேகப்படக்கூடிய தோமா என்ற ஒரு பெயர் இருக்கிறது. அந்த சமயத்திலே அங்கே சந்தேகப்பட்டான். Some of the believers are just like Thomas when they go through the trials. இந்த தோமாவை போலதான் சில விசுவாசிகள் இந்த பிரச்சனையினோட செல்லும் பொழுது அவ்விதமாக காணப்படுகிறார்கள். But the words of our Lord Jesus Christ to the doubting Thomas is an instructive words to all the believers, those who have doubt in the Lord as we face the trials. ஆகவே இப்படியாக பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் பொழுது அந்த தோமாவினுடைய அந்த காரியமானது ஒவ்வொரு விசுவாசிகளிடத்திலும் அங்கே குறிப்பாக சொல்லப்பட்டு நாம் அந்த சமயத்தில் எப்படிப்பட்டவர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. That the Lord made it very clear to Thomas. அங்கே தோமாவினிடத்திலே ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னார், Blessed are who did not see and yet believed. அங்கே காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்திலே விசுவாசமாய் இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றார். That is something we all need to understand this evening as we face difficulties in our lives. ஆகவே இந்த சாயந்திர வேளையிலே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய நாம் இதை நாம் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. We need to understand the importance of faith in the unseen Savior as we go through the times of difficulties. ஆகவே இந்த பிரச்சனையினோட நாம் செல்லும் பொழுது காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே நாம் கொள்ள வேண்டிய விசுவாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Now when you consider the faith in the Lord, நாம் தேவனிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை நாம் பரிசோதிக்கும் போது faith is not an automatic response. விசுவாசம் என்பது அது தன்னிச்சையாக வரக்கூடிய ஒன்று அல்ல. Now when you understand faith, it is actually choosing to trust God in spite of all the circumstances that we face in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா சந்தர்ப்பங்களின் மத்தியிலும் இந்த விசுவாசமானது நாம் தெரிந்தெடுத்து நாம் செய்யக்கூடிய ஒன்றாக அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. Yes, that is what faith is. அதுதானே விசுவாசம் என்பது. Faith is actively choosing to trust God in spite of all the circumstances that we face in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சந்திக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளின் மத்தியிலும் விசுவாசம் என்பது நாம் முன்வந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக காணப்படுகிறது. Or in another words, I would say like this. அல்லது இன்னொரு வார்த்தையிலே நான் இவ்விதமாக சொன்னால், faith is putting my weight down on the firm promises of God. என்னை தேவனுடைய அந்த வாக்குத்தத்தத்தின் கீழாக வைக்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. Yes, whatever be the things that are happening in my life, என் வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் கடந்து சென்றாலும் I put all my weight down upon the promises of God. நான் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தின் கீழாக நான் வைக்கிறேன் என்பதாகும். That's the faith, that's the kind of faith the Lord is expecting from each one of us. நாம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். Yes, we know that as we face the times of trials in our lives, நாம் இவ்விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல வகையான பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் பொழுது,
sometimes it seems like Christ is not there with you. அது ஏதோ இயேசு என்னோடு கூட இல்லை என்பதை போல அது காணப்படலாம். But by faith, you must say within your heart, ஆனால் விசுவாசத்தினோடே நீங்களே உங்கள் இருதயத்திலே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும், yes, he has promised to be with me even to the end of age, what situation that is there in my life. நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எனக்கு வந்தாலும் நான் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதா நாட்களில் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்கின்ற வாக்குத்தத்தம் எனக்கு இருக்கிறது என்பதிலே நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். Yes, by faith we need to say to our heart that my Lord has promised that he will never leave me nor forsake me. விசுவாசத்திலே நாம் நம்முடனே கூட சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய வார்த்தை என்னவென்றால், அவர் என்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார், என்னை விட்டு விலக மாட்டார் என்பதாகும். So whatever be the situation that is allowed in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் அனுப்பப்பட்டாலும் we need to hold of him right now by faith in our unseen Savior. காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே உறுதியான பற்றுதலோடு நாம் காணப்பட வேண்டும். Even though we cannot see him, he stands beside us in our trials. அவரை நாம் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் நம்முடைய இந்த மோசமான சூழ்நிலைகளிலே நம் பக்கத்திலே அவர் காணப்படுகிறார். That's the beauty of the Christian experience in this world. இந்த உலகத்திலே இதுதானே கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அற்புதமான அனுபவமாக இருக்கிறது. As the words of the Lord to Thomas is again encouraging, தோமாவினிடத்தில் ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் மறுபடியுமாக நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. Blessed are they who did not see and yet believe. காணாமல் இருந்தும் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். That means we will be blessed when we look to the Savior by faith, even when we are in the pit of difficulties. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், சூழ்நிலைகள் எவ்விதமாக இருந்தாலும், நாம் அகால பாதாளத்தில் இருந்தாலும் விசுவாசத்திலே நாம் அவரை நம்பும் பொழுது என்று அந்த அர்த்தத்தை காட்டுகிறது. Yes, we will be blessed if we look at our unseen Savior, even if we are in the pit of difficulties. இவ்விதமாக அந்த குடியிலே நாம் கிடந்தாலும் விசுவாசத்தினோடே நாம் அவரை பார்க்கும் பொழுது நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக அல்லது பாக்கியவான்களாக அங்கே கருதப்படுகிறோம். That's the kind of faith the Lord is expecting from us. நம்மிடத்திலிருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். This is our choice and this is our duty. இது நம்முடைய செயலாக இருக்கிறது, நம்முடைய தெரிந்தெடுப்பாகவும் இருக்கிறது. And we read about Shadrach, Meshach and Abednego in Daniel chapter 3. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்திலே சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். When they were put into the fiery furnace, அவர்கள் அக்னி ஜுவாலையினுடைய சென்ற பொழுது we see how they were strong in their faith and how they faced that situation by faith. எவ்விதமாக அந்த சமயத்திலே அவர்கள் விசுவாசத்தோடு இருந்தார்கள், அந்த சூழ்நிலைகளை விசுவாசத்தோடு எதிர்கொண்டார்கள் என்பதையும் நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம். That's the kind of faith we all need to have in the times of difficulties in each of our lives. நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட மோசமான சூழ்நிலைகளோடு நாம் இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த விசுவாசத்தை வெளிக்காட்ட வேண்டியவர்களாக காணப்படுகிறோம். So first of all, the devotion to the Lord involves faith in the unseen Savior. ஆகவே முதலாவதாக தேவனிடத்திலே நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு என்பது நாம் தேவனிடத்திலே வைக்கக்கூடிய அந்த விசுவாசத்தினுடைய வெளிப்பாடாக காணப்படுகிறது. Number 2, இரண்டாவதாக devotion to the Lord includes love for the unseen Savior. அங்கே தேவனிடத்தில் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அர்ப்பணிப்பு என்பது காணாமல் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவரிடத்தில் உள்ள அன்பாக இருக்கிறது. Love for the unseen Savior. காணாமல் இருக்கும் இரட்சகரிடத்திலே உள்ள அன்பு. Yes, we love our Lord Jesus. ஆம், நாம் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நேசிக்கிறோம். Why? ஏன்? It is only because of his ultimate love that was shown upon the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே நம்மிடத்திலே அவர் காட்டின அந்த அன்பினுடைய உச்சத்தின் நிமித்தமாக. Yes, it is that he loved us first. அது என்னவென்றால் அவர் முந்தி நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்தார். Yes, his ultimate love
which was shown on the cross of Calvary is the central motivation for each of our Christian life in this world. நம்முடைய இந்த உலகத்திலே நம் ஒவ்வொருவருடைய கிறிஸ்து வாழ்க்கையினுடைய அங்கே நோக்கம் எதுவாக இருக்கிறது என்றால், அது நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியது என்னவா இருக்கிறது என்றால், கல்வாரி சிலுவிலே அவர் காட்டின அளவு கடந்த அன்பின் நிமித்தமாக. Now when it comes into our true devotion to the Lord, it requires the true love. இங்கே தேவனிடத்திலே நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய உண்மையான அர்ப்பணிப்பு எதிலே பிரதிபலிக்கிறது என்றால், அது அவரிடத்திலே உள்ள அன்பின் நிமித்தம் பிரதிபலிக்கிறது. Many times what happened in the life of believers is, அநேக சமயத்திலே விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன நடைபெறுகிறது, we easily drift away from the love towards the Lord Jesus Christ when the difficulties are hitting us. அதாவது மோசமான சூழ்நிலைகள் நம்மை தாக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அன்பிலிருந்து நாம் விலகி செல்லக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறோம். Yes, it is easy to drift into the place where the church of Ephesus was, as we read in Revelation chapter 2. அங்கே எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த இடத்தில் தானே எபேசு சபையானது விலகி சென்றது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். Once again, it is I'm not catching. It's internet problem. Hello, brother. Yes. Once again. Can you? Yes. Now. We read in Revelation chapter 2 that they left from their true love. வெளிப்படுத்தல் 2 நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பிலிருந்து விலகி போனார்கள் என்று படிக்கிறோம். And many times that is what happening in the life of many believers. இதுதான் அநேக விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. And we know that the church at Ephesus were fulfilling most of their other responsibilities. இந்த எபேசு சபை இந்த அன்பை விட்டு மற்ற எல்லா காரியத்திலும் அவர்கள் நிறைவுள்ளவர்களாக அல்லது நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக காணப்பட்டார்கள். But we read that they left their first love. ஆனால் அன்பிலே, அதாவது ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள். Many times this is what happens in the life of believers. இதுதானே அநேக சமயத்திலே விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறுகிறது. They will be fulfilling most of their duties as a child of God in their life. தங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஆண்டவருக்குரிய எல்லா காரியங்களையும் அவர்கள் கிரியைகளையும் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். But the matter here is they had lost the romance with our Lord Jesus Christ many times. ஆனால் இந்த இடத்திலே உள்ள காரியம் என்னவென்றால், தேவனிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அன்பினுடைய பிரதிபலிப்பை அநேக சமயத்திலே விட்டுவிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். That was the problem with the church at Ephesus. இதுதானே எபேசு சபையில் இருந்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது. And when it comes into each of our lives, இது நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது we all need to understand it very seriously that we need to have love for our unseen Savior even in the midst of our difficulties. ஆகவே நம்முடைய பிரச்சனைகளின் மத்தியிலும் காண முடியாத இரட்சகரிடத்திலே அந்த அன்பு கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே நாம் அக்கறை காட்ட வேண்டும். Our hearts needs to be filled with the love for our unseen Savior. That's what the kind of devotion the Lord is expecting from us. நம்முடைய இருதயமானது காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே அன்பினால் அங்கே பொங்கினதாக இருக்க வேண்டும். அதுதானே தேவனிடத்தில் இரட்சகரிடத்தில் கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பினுடைய பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறது. And the example of Jacob comes into our mind as we read these verses. இதை நாம் படிக்கும் பொழுது யாக்கோபினுடைய அந்த காரியமானது நம்முடைய மனதிலே வருகிறது. One of the statement that we read in Genesis chapter 29 verse 20. ஒரு கூற்றை ஆதியாகமம் 29ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். We know that Jacob served Laban for 7 extra years to receive Rachel. அங்கே ராகேலை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக யாக்கோபு
மேலும் 7 வருஷம் லாபானுக்கு வேலை செய்தான். But if you carefully look at that verse, one important thing is stated there. ஆனால் அந்த வசனத்தை நீங்கள் கவனமாக படிக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டுள்ளது. Those long 7 years were seemed like only few days because he loved Rachel. அந்த 7 வருஷம் அவனுக்கு கொஞ்சமாய் காணப்பட்டது. ஏனென்றால் அங்கே ராகேலை அதிகமாய் அவன் நேசித்தபடியினாலே. Yes, because he loved Rachel, those 7 years were just like a few days for him. அவன் யாக்கோபு ராகேலை நேசித்தது நிமித்தமாக அந்த 7 வருஷங்கள் கொஞ்ச நாட்களாக அவனுக்கு இருந்தது. That's the kind of experience that we all need to have. இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் தான் நம் அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும். And when it comes into each of our life, நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில இது வரும் பொழுது we need to have such love towards our Lord Jesus Christ. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே இப்படிப்பட்ட அன்புள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும். We need to have such kind of experiences in the midst of our trials when it comes into our love towards our Lord Jesus Christ. ஆகவே நம் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் வரும் பொழுது நம்முடைய இரட்சகரிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பினுடைய பிரதிபலிப்பு ஆனது இந்த அளவிற்கு காணப்பட வேண்டும். It's our loving relationship with our Lord Jesus Christ should enable us to endure all the hard times that are in our lives. ஆகவே நம் தேவனிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அன்பினுடைய அந்த பிரதிபலிப்பாக எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பாங்கு நமக்கு காணப்பட வேண்டும். So this evening the question is, how much do we really love our unseen Savior? ஆகவே இந்த இடத்திலே இந்த சாயந்திர வேளையிலே கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி என்னவென்றால், காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே எந்த அளவிற்கு நாம் அன்புள்ளவர்களாக காணப்படுகிறோம். Many lost their first love. That's the reason why they are not able to rejoice in the midst of the trials. அநேகர் ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை விட்டுவிட்டபடினாலே இந்த சோதனைகளின் சமயத்திலே அவர்களால் சந்தோஷமாக காணப்பட முடிகிறதில்லை. Many are loving so many other things than the Lord Jesus Christ. அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அன்பு காட்டுகிறதற்கு பதிலாக பல காரியங்கள் மேலே அன்பு காட்டுகிறார்கள். They love their works. தங்களுடைய வேலையை நேசிக்கிறார்கள். They love their friends. தங்களுடைய நண்பர்களை நேசிக்கிறார்கள். They love their mobiles and TVs. தங்களுடைய டிவி மற்றும் தொலைபேசி இவைகளை நேசிக்கிறார்கள். They love their hobbies. தங்களுடைய விருப்பமான காரியங்களை நேசிக்கிறார்கள். Goes on, we spend a lot of time with all these things and we love all those things more than the love that we are showing towards our Lord Jesus Christ. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அதிகமான நேரங்கள் செலவழித்து அதன் மேலே அன்பு காட்டி ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த அன்பை நாம் கொடுக்காமல் காணப்படுகிறோம். So this evening, when it comes into our true devotion to our Lord Jesus Christ, that requires true love from every child of God. ஆகவே இந்த சாயந்திர வேளையிலே தேவனிடத்திலே நாம் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு இருக்கிறோம் என்பதை எவ்விதம் காட்ட முடியும் என்றால் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே காட்டக்கூடிய அன்பின் நிமித்தமாக இருக்கிறது. How much is our love to the Lord this evening? இந்த சாயந்திர வேளையிலே நாம் நம்முடைய நேசரிடத்திலே எந்த அளவிற்கு நம்முடைய அன்பை நாம் பரிமாறிக்கொள்ளுகிறோம்? Are we able to maintain the first love that we had to our Lord even today? நாம் ஆதியிலே கொண்டிருந்த அந்த அன்பை இந்த நாளிலும் அதை நாம் நிலைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா? Yes, devotion to the Lord requires faith in the unseen Savior. ஆகவே தேவனிடத்திலே கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பு என்பது காணக்கூடாத தேவனிடத்திலே உள்ள விசுவாசமாக இருக்கிறது. And devotion to the Lord requires love in the unseen Savior. தேவனிடத்தில் உள்ள அர்ப்பணிப்பு எதை காட்டுகிறது என்றால் காணக்கூடாத தேவனிடத்தில் உள்ள அன்பை அங்கே வெளிப்படுத்துகிறது. Now the third important thing we read here, the devotion to the Lord requires hope in the unseen Savior. மூன்றாவதாக தேவனிடத்தில் கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பு எதை காட்ட விரும்புகிறது என்றால் மூன்றாவது பார்க்கும் பொழுது அதாவது காணக்கூடாத இரட்சகர் மேல் உள்ள நம்பிக்கையை அங்கே காட்டுகிறது.
the hope in the unseen Savior. காணக்கூடாத இரட்சகர் மேல் உள்ள அங்கே நம்பிக்கை. Yes, as we consider these verses, the future look of Apostle Peter is very clearly described here. இங்கே இதை நாம் கவனமாக படிக்கும் பொழுது பேதுருவினுடைய எதிர்கால அந்த தரிசனமானது மிக தெளிவாக இங்கே தெரிகிறது. Even in the previous verse, we have already considered the temporary nature of our trials in the light of eternity. ஆகிய முந்தின வசனத்திலே கூட இந்த தற்காலிக இந்த சோதனைகளானது அங்கே நித்தியமான அந்த மகிமையோடு அங்கே ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார். Now here Peter is using the word, the revelation of Jesus Christ. இந்த இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வெளிப்பாடு என்கின்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். It is referring to the second coming of our Lord Jesus Christ. அது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகையை அங்கே குறிக்கிறது. Now here is something that we need to specially notice. இங்கே குறிப்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று உள்ளது. Yes, Jesus is present with each one of us in the midst of our trials. At the same time, he is unseen right now. இந்த பிரச்சனைகளின் மத்தியிலே இன்றைக்கு தானே அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், காணக்கூடாதவராக அங்கே இருக்கிறார். But there is going to be a day he is going to reveal himself. ஆனால் ஒரு நாள் வரப்போகிறது, அந்த நாளிலே அவர் தம்மை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். There is going to be a day when he is going to reveal himself to all of us. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த நாளிலே வரக்கூடிய அந்த நாளிலே தம்மை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக அங்கே காணப்படுகிறார். That important concept is repeatedly stated in the book of 1 Peter when he talks about the suffering that we face in this world. ஆகவே இப்படிப்பட்ட இந்த காரியமானது 1 பேதுருவிலே இப்படிப்பட்ட இந்த சோதனையை சந்திக்கக்கூடிய நமக்கு மறுபடியுமாக அதை நினைப்பூட்டி எழுதுகிறார். So what Peter's concept here is, ஆகவே இந்த இடத்திலே பேதுருவுடைய அந்த கருத்து என்னவென்றால், when it comes into our devotion to the Lord, it also involves our hope in the unseen Savior. தேவனிடத்திலே நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பானது காணக்கூடாத இரட்சகர் மேல் உள்ள அந்த நம்பிக்கையில் பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். And not only that, when it comes into verse 9, he also speaks about the future tense of our salvation. 9வது வசனத்திலே அங்கே வரக்கூடிய அந்த ரட்சிப்பை எதிர்காலத்தின் அர்த்தத்திலே அங்கே சொல்லுகிறார். If you carefully read through the New Testament, we see the 3 senses or 3 tenses of our salvation. புதிய ஏற்பாட்டை நாம் கவனமாக நாம் படிக்கும் பொழுது ரட்சிப்பினுடைய 3 நிலைகளை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். First of all, முதலாவதாக we read about the fact that we are saved from the penalty of sin. நாம் பாவத்தினுடைய தண்டனையிலிருந்து நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். We read it in John's Gospel chapter 3 verse 36. அதை யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 36வது வசனத்திலே படிக்கிறோம். And the second important thing is, இரண்டாவது முக்கியம், we are being saved from the power of sin. நாம் பாவத்தினுடைய வல்லமையிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். We read it in 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே படிக்கிறோம். And the third important thing is, we will be saved from the presence of sin. மூன்றாவது முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், இந்த பாவத்தின் பிரசன்னத்திலிருந்து நாம் முற்றிலுமாக ரட்சிக்கப்படுவோம். And that's what we read in 1 Peter chapter 1 verse 9. அதைதான் 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே படிக்கிறோம். So now one thing that we need to understand here is, ஆகவே ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், when we face difficulties in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகளை நாம் சந்திக்கும் பொழுது, we should look to the unseen Savior with hope. நாம் நம்பிக்கையோடு கூட காணக்கூடாத அந்த இரட்சகரை நாம் நோக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Because ஏனென்றால் he has saved us, அவர் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார், he is saving us, நம்மை ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார், and he will save us completely when he returns. அவர் மறுபடியுமாக வரும்பொழுது முற்றிலுமாக நம்மை ரட்சிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். Therefore, every child of God, as we face all these difficulties in this world, we need to look to our unseen Savior with the hope that is in him. ஆகவே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை, நெருக்கமான சூழ்நிலைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இந்த சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும்
காணக்கூடாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே நம்பிக்கையோடு நாம் அவரை பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. That's the devotion that the Lord is expecting from us. இப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பை தான் தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். Devotion requires faith in the unseen Savior. அர்ப்பணிப்பு காணக்கூடாத இரட்சகர் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை அங்கே எதிர்பார்க்கிறது. Love for the unseen Savior. காணக்கூடாத இரட்சகர் மேல் உள்ள அன்பை எதிர்பார்க்கிறது. And hope in the unseen Savior. காணக்கூடாத இரட்சகர் மேல் உள்ள நம்பிக்கையை எதிர்பார்க்கிறது. Finally, we read here, கடைசியாக நாம் இங்கே படிப்பது, the devotion to the Lord includes joy in the unseen Savior. இந்த இரட்சகரிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு எதில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றால் சந்தோஷத்தில் அங்கே காட்டப்படுகிறது. Rejoicing in the person of the Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து என்னும் அந்த நபர் மேல உள்ள சந்தோஷத்தை அங்கே காட்டப்படுகிறது. Rejoicing in the unseen person of the Lord Jesus Christ. காண முடியாத அந்த நபராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள அந்த சந்தோஷத்தில் அங்கே பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. We know that sometimes we love a person but we may not rejoice in that person. சில சமயங்களிலே அந்த நபரிடத்திலே நாம் அன்பு கூறலாம், ஆனால் அவரிடத்திலே நாம் சந்தோஷமுடையவர்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம். But at the same time we know that we may rejoice in a person but we may not love that person. அதே சமயத்திலே ஒரு நபரிடத்திலே நாம் சந்தோஷமுடையவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அன்பு செலுத்தாமலும் நாம் காணப்படலாம். But when it comes into this passage here, ஆனால் இந்த பகுதிக்குள்ளாக நாம் வரும்பொழுது, here it is talking about a unique fact that the Lord is expecting from each one of us. நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்னிகரற்ற அந்த உண்மையை இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Believing in a person, ஒரு நபர் மேலே வைக்கக்கூடிய விசுவாசம், loving a person, அந்த நபரிடத்திலே அன்பு காட்டுதல், hoping in a person, ஒரு நபரிடத்திலே நம்பிக்கையோடு இருத்தல், and rejoicing in a person. அந்த நபரிடத்திலே அங்கே சந்தோஷத்தோடு இருத்தல். Oh, what a unique reality it is. எவ்வளவு தண்ணீரற்ற ஒரு உண்மையாக இந்த இடத்திலே காட்டப்படுகிறது. This is what the true devotion that the Lord is expecting from each one of us. இப்படிப்பட்ட உண்மையான அர்ப்பணிப்பை தான் ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரிடத்திலிருந்தும் எதிர்பார்க்கிறார். Now if you want to rejoice in a person, ஒரு நபரிடத்திலே நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் the first three things are very important. இந்த முதல் மூன்று காரியங்கள் மிக முக்கியமானது. Yes, the rejoicing in a person is the outcome of faith, love and hope in that person. இந்த ஒரு நபரிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடானது விசுவாசம், அன்பு, நம்பிக்கையினுடைய பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறது. So dear brothers and sisters, ஆகவே அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, how much do you really rejoice in the unseen Savior? காணக்கூடாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே எந்த அளவிற்கு நீங்கள் சந்தோஷம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள்? Now the question comes into our mind this evening. இந்த சாயந்திர வேளையிலே நம் மனதிலே வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி, how can this joy be ours experientially? எவ்விதமாக இந்த சந்தோஷமானது அனுபவ பூர்வமாக நம்முடையதாக முடியும்? Yes brothers, it is possible. அருமையான சகோதரர்களே, அது நிச்சயமாக கூடும். In the midst of our trials, இந்த பிரச்சனைகளின் மத்தியிலும் we see our Christ, நம்முடைய கிறிஸ்துவை பார்க்க முடியும். and we need to know him more. அவரை இன்னும் அதிகமாக அறிய வேண்டும். We need to believe him continually. அவரை தொடர்ச்சியாக நாம் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். We need to love him intimately. ஒரு நெருங்கிய விதத்திலே அவரிடத்திலே நாம் அன்பு கூற வேண்டும். When that happens in your life, இவைகள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடைபெறும் பொழுது, it will allow you to endure all the hardship with joy in the Lord. எல்லா சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் இந்த சந்தோஷத்தோடு கூட கர்த்தரிலே நாம் கழிவுற முடியும். Then you will be able to rejoice in the person of our unseen Savior.
அந்த சமயத்தில் தானே காண முடியாத இரட்சகரிடத்திலே நாம் உண்மையான சந்தோஷம் உள்ளவர்களாக காணப்பட முடியும். Now Peter says that this is an unspeakable joy. இதைதானே பேதுரு சொல்லும் பொழுது அங்கே சொல்லி முடியாத சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிறார். Immeasurable joy. அங்கே கணக்கில் அடங்காத, கணக்கு போட முடியாத சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிறார். My dear brothers and sisters, அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, how many of us are really missing this joy when we are facing difficulties in our lives? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்திலே நம்மில் யார் யார் இந்த சந்தோஷத்தை இழந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள்? Why we lack this joy? நாம் ஏன் இந்த கலிகூறுதலை இழந்திருக்கிறோம்? Because of the lack of faith, love and hope in our unseen Savior. காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே குறைவான விசுவாசம், குறைவான அன்பு, குறைவான நம்பிக்கை நிமித்தமாக இதிலே பிரதிபலிக்கிறது. Because of our lack of devotion to the unseen Savior. நாம் காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய குறைவான அர்ப்பணிப்பின் நிமித்தமாக. So this evening, it should be a time of real evaluation in each of our lives. ஆகவே இந்த நேரமானது உண்மையாலுமே நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை பரிசோதிக்கக்கூடிய நேரமாக இருக்கிறது. How much are we devoted to the Lord in the time of difficulties? இந்த பிரச்சனைகளின் சமயத்திலே எந்த அளவிற்கு நாம் நம்முடைய தேவனிடத்திலே நாம் அர்ப்பணிப்போடு காணப்படுகிறோம்? How much we continue to believe our Lord in the time of difficulties? இந்த பிரச்சனைகள் உள்ள சமயத்திலே நாம் எந்த அளவிற்கு தொடர்ச்சியாக தேவனை நாம் விசுவாசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம்? How much we have an intimate loving relationship with our Lord in the times of our difficulties? இந்த பிரச்சனைகள் உள்ள இந்த சமயத்திலே எந்த அளவிற்கு நாம் தேவனோடு கூட நெருங்கிய அன்புடையவர்களாக காணப்படுகிறோம்? How much are we able to hope in the unseen Savior as we face trials and sufferings? இப்படிப்பட்ட சோதனைகளையும் பிரச்சனைகளையும் நாம் சந்திக்கும் பொழுது காண முடியாத அந்த இரட்சகரிடத்தில் எந்த அளவிற்கு நம்பிக்கையுடையவர்களாக இருக்கிறோம்? When these three things becomes a reality, then the fourth thing also will become a reality. இந்த மூன்று காரியங்கள் அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையாகும் பட்சத்தில் இந்த நான்காவது காரியமும் உண்மையாகவே காணப்படும். What is that? We will be able to rejoice in the unseen. We will be able to rejoice in the unseen person of our Lord Jesus Christ. காண முடியாத நம்முடைய இரட்சகரிடத்திலே உண்மையான சந்தோஷத்தோடு நாம் களிகூர முடியும். My dear brothers and sisters, அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, yes, it's a time of difficulties. ஆம், இது கடினமான ஒரு காலம்தான். How much are we really spending intimate time with our Lord these days? இந்த நாட்களிலே எந்த அளவிற்கு நெருக்கமாக தேவனோடு கூட நேரத்தை நாம் செலவிடுகிறோம்? Yes, these days we are not able to spend intimate time with our fellow believers. இந்த நாட்களிலே நம்முடைய சகோதரர்களிடத்திலே நெருக்கமான ஐக்கியம் கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. Yes, it is only possible through the phones and the Zoom meetings that are happening nowadays. இந்த நாட்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போன் மூலமாக ஜூம் மீட்டிங் மூலமாக தான் இது சாத்தியமாகிறது. But even when these things are happening in our lives, it's a time for each one of us to really spend a qualitative, a loving, intimate, to establish a loving, intimate relationship with our Lord Jesus Christ. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நமக்கு இருந்த போதிலும் மிக நெருக்கமான ஒரு உறுதியான ஆண்டவரிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பின் நாட்களாக இது காணப்படட்டும். He is present with us. அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். And he is beside us in the midst of our trials. சோதனைகளின் சமயத்திலே நம் அருகிலே அவர் காணப்படுகிறார். Let us focus on that unseen Savior and endure all the difficulties that comes into each of our lives. ஆகவே நம் வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய எல்லா சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் காண முடியாத அந்த இரட்சகர் மேலே நாம் நோக்கி பார்த்தவர்களாக இவைகளை நாம் மேற்கொள்ளுவோம். Let these days be the days in which we establish an intimate relationship with our Lord Jesus Christ. That's the kind of devotion the Lord is expecting from us. ஆகவே இப்படிப்பட்ட இந்த நாட்களிலே தேவனோடு கூட ஒரு நெருக்கமான உறவை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்வோம். அதைதானே தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய அர்ப்பணிப்பாக இருக்கிறது. Yes, the Lord expects devotion
in a world of difficulties. ஆகவே தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறது என்னவென்றால் இந்த பிரச்சனைகள் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே அர்ப்பணிப்பை எதிர்பார்க்கிறார். Yes, may the Lord help us with this word and His name alone may be glorified. இந்த வார்த்தைகளிலே நமக்கு அவர் உதவி செய்வாராக. அவருடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். ஆமென். Thank you, Brother Shaiju Varghese from Chennai for expounding from 1 Peter, first chapter, and till last week he had completed the first 7 verses. Now this week we have heard about the 8th and the 9th verse, about the faith we should have on our unseen Savior, and about the love we should, how much love, quality love we should have with the unseen Savior, and about the hope that we should have with the unseen Savior. And if we all have all these, the faith, love, hope, then definitely the joy unspeakable will be much in the unseen Savior. We thank Brother Shaiju Varghese once again for expounding from the Word of God, and in such a wonderful way that during these difficult times that we are able to dwell, meditate in the Word of God. We glorify God for you, and may the Lord continue to use you in different places for His glory. We also thank Brother Silas from Saligram Christian Assembly for translating it in Tamil, and he makes himself available, and we glorify God for him. Thank you, Brother Silas also. We thank each one of you for having joined us today evening and learned much from the Word of God. We praise God for you all. May God continue to be with you, each one of you, wherever you are, whether in Chennai or Tamil Nadu or Kerala or in India or across outside India. May the Lord continue to be with you to look into the unseen Savior. The Lord is not physically with us right now, but definitely God will do great things in us, each one of us. Now, we are uploading all these videos in the, as I've been telling every end of the session, that in the GLMK TV in YouTube. So if you have any doubts or you want to understand the word better, you can go into that, and you can see these videos which you have seen and heard, so that you will be able to understand these verses better. And in your personal devotion time also, read more as much as possible, as we read in Psalm 119. Praise God with the Word of God as much as possible, so that God's name alone may be glorified through the earthen vessels as we are, as we traverse in this wilderness journey in this world. Now, for the closing prayer, I request Brother Bhakyanathan from Saligram Christian Assembly to close in with the word of prayer. Brother Bhakyanathan. Yes, brother. Yes, please. Pray பண்ணவா brother? Yeah, கேக்குது. ஓகே pray. பரலோக பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, உம்மை வணங்குகிறோம், வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. பரலோகத்தின் தேவன், உன்னதத்தில் வாசமாயிருக்கிற தேவன், பரிசுத்த தேவன், எங்களோடு கூட இடைப்பட்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை கர்த்தாவே தாசனை கொண்டு பேசுவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நீர் மறைவாக எங்களுக்கு முன்பாக இல்லாமல் இருந்தாலும் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர். ஜீவனுள்ள தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, எங்களிலே வாசமா இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. பரலோகத்தின் தேவன், காண முடியாத தேவன், ஆண்டவரே, உலக ரட்சகர், ஆண்டவர் எங்களுக்காக மரித்து அடக்கமப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தாவே, அவர் எங்களுக்காகப்பட்ட பாடுகளுக்காக எங்களுக்காக தம்மையை ஒப்பு கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உடைய கிருபையினால் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இந்த நாட்களில் கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமாக நாங்கள் உடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கும்படியான கிருபை கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரை உங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரை மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்த உடைய தாசனுக்காக சோதனை செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நீர் மட்டுமாக இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமாக எந்த இடையூறும் வராதபடிக்கு முழுமையாக நாங்கள் கேட்கும்படியான கிருபை கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த கொடுமையான அந்த கொரோனா நாட்களில் கர்த்தாவே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம்.
தேவரீர் தாமே எங்கள் மீது கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். சுதந்திரமாக நாங்கள் இந்த உம்முடைய சபை கூடங்களுக்கு வந்து உம்மை ஆராதிக்க தொழுது கொள்ள ஏற்ற நேரத்திலே கர்த்தாவே அடைக்கப்பட்ட இந்த கதவுகள் திறக்கும்படிக்கு கிருபை செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிற கர்த்தாவே. ஆண்டவர் தாமே எங்களுக்கு இரங்கம், எங்களை பாதுகாத்து வருவதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே நாங்கள் ஜீவனுள்ள இருப்பதோட சுத்த கிருபை அவருடைய பரிசுத்தவான்களை கர்த்தாவே ஆங்காங்கே நீ பாதுகாத்துக் கொள்ளுமா ஜெபிக்கிறோம். அந்த தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் அதிகமாக நாங்கள் உண்மை நெருங்கி வர கிருபை செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் நாங்கள் சபை கூடங்களுக்கு செல்லாமல் இருந்தாலும் ஆண்டவரை நாங்கள் வீட்டிலே இருந்து கொண்டு உங்களுடைய வசனங்களை நாங்கள் தியானிக்க முடியாத கிருபைகளை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் எவ்வளோ லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு இல்லை. ஆகவே சீக்கிரமாக இந்த இருளான இந்த காரியம் கடந்து செல்லும்படிக்கு கிருபை செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் எங்களை பாதுகாக்கிற தேவனுக்காக சோதனை செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தாவே நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும். இந்த கூட்டங்களை மட்டுமாக நடக்கின்ற கூட்டங்களை ஆசீர்வதிக்கணுமா ஜெபிக்கிறோம். இந்த பொறுப்பேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற உடம்பாக்கம் ஆண்டவரே சபைக்காக சோதனை செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே ஆசீர்வதிக்கணுமா ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே சென்னையில் அதிகமாக பரவி கொண்டு வருகின்றது. கர்த்ததாமே இறங்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். ஏற்ற நேரத்திலே ஆட்சியாளருக்கு தேவையான எல்லா நாணத்தையும் அறிவை தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். மக்களுக்கு தேவையான அறிவை தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். சீக்கிரமாக இது குறைந்து கர்த்ததாமே எங்களுக்கு விடுதலை தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் தைரியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் சமாதானமாகவும் தொடர்ந்து முடிய ஊழியர்கள் செய்யவும் உடைய சபை கூடத்துக்கு சென்று ஆராதிக்கவும் உடைய தொடர்ந்து முடிய காரியங்களை நாங்கள் செய்ய கிருபை செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் செய்கின்ற வேலைகளை சுதந்திரமாக செய்ய தொடர்ந்து பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து விடுதலையாக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். அன்று இந்த வெட்டிக்கிளி பிரச்சனையிலிருந்து எங்களுக்கு இந்த சென்னை, இந்த தமிழ்நாடு, இந்தியாவை பாதுகாத்துக் கொள்ளுமா ஜெபிக்கிறோம். உலகம் முழுவதும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுமா ஜெபிக்கிறோம். தேவன ஆலோசனைகள் தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். மனுஷனால் கூடாது தேவனால் கூடும் என்று நாங்கள் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். மால் ஆகாத அதிசயம் ஒன்றும் இல்லை. கர்த்தர் தாமே எங்களுக்கு கிருபை பண்ண வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபம் கடந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். மகிமை எல்லாவற்றும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனி நாமத்தினால் ஜெபத்தை மனத்தாழ்மையாக எடுக்கிறோம். பரிசுத்த பிதாவே. Amen. Thank you, Brother Bhakinathan from Chennai. We glorify God once again for this time we had. Now we are signing off from here. May God continue to be with you all. Tomorrow we will not, Sunday evening we will not be having. Day after tomorrow evening we have at the same time the Bible study. Please join with us for the glory of God. May God's name alone be glorified. Till then, we are signing off from here. God bless.